ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਵੀ तमाम ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਨੇਗੇ ਮਰਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਬਰਡ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। डॉक्टर एच.एस. काहलो, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री पंजाब। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पंजाब के लिए क्या प्रिकॉशन जारी किए गए हैं और क्या हिदायतें जारी की गई हैं आपके डिपार्टमेंट द्वारा कि बर्ड फ्लू पंजाब में ना फैले, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में लगातार ही फैल भी रहा है और लाखों की तादाद में पक्षी मारे भी जा चुके हैं। पंजाब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पंजाब वालों पंजाब के 22 जिलों के हिंदी पशु पालन विभाग पंजाब की तरफ से पंजाब के 22 जो 22 जिले हैं उनके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनके थ्रू जो हमारा फील्ड स्टाफ है, सिविल वेटनरी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं और सिविल वेटनरी डिस्पेंसरीज में वेटनरी इंस्पेक्टर होते हैं, उनको ये हदायत जारी कर दी गई है कि अपने अपने एरिए में जो पोल्ट्री फार्म है, ऑर्गेनाइज्ड पोल्ट्री फार्म है या बैकयार्ड पोल्ट्री है, उन पर रेगुलरली डेली बेस पे निगाह रखे। अगर कहीं भी कोई मॉर्टेलिटी होती है तो उसका जो सैंपल है इमीडिएटली उस डिस्ट्रिक्ट के जो पैथोलॉजिस्ट है पॉलीक्लिनिक में उसके थ्रू आरडीडीएल को वो टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। इसके साथ ही हम अवेयरनेस कैंप शुरू कर रहे हैं जिसमें फार्मर्स को और पब्लिक को अवेयर किया जाएगा कि इसके साथ प्रिकॉशंस क्या रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके कंजप्शन करनी है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की या एग्स की तो वो प्रॉपरली बॉयल्ड या प्रॉपरली कुक्ड होने चाहिए। इसी तरह से जो बैकयार्ड पोल्ट्री है उसके लिए उनको अवेयरनेस दी जाएगी कि जो बच्चे हैं घर में जो 10-12 मुर्गियां रखी होती हैं उनके साथ खेले ना, कंपाउंड की अच्छे से सफाई हो, बच्चे मुर्गियों के साथ खेले ना, उनसे कंटेक्ट ना हो। और उसके साथ जो अगेन कुकिंग होती है, जो लेडीज हैं घर की जो कुकिंग करती हैं उसकी भी जो उसकी कुकिंग का मेथड है उसकी प्रॉपर बॉइलिंग उसकी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर कुक्ड होना चाहिए। अनकुक्ड मीट या सॉफ्ट बॉइल्ड एग वो कंज्यूम या रॉ एग कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कालो साहब, अभी तक टेस्टिंग में क्या आया जो अभी हमारे लेबोरेटरीज में, क्योंकि पंजाब से हरियाणा से भी हम टेस्ट कर रहे हैं और हिमाचल से भी हम टेस्ट कर रहे हैं, अभी तक टेस्टिंग में क्या निकल के आया? टेस्टिंग में जो हिमाचल वालों ने सैंपल सीधे भोपाल भेजे थे उनमें से कुछ बर्ड पॉजिटिव आए थे। जो बरवाला में हमारी कल सुबह से टीम गई हुई है उसके सैंपल्स हम टाइम बचाने के लिए सीधे भोपाल भेज रहे हैं। मेरा ख्याल है 2-3 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में भी भेजे गए थे। एक जलंधर वाले में, ये सिर्फ सेंटर है जलंधर में। आज जो बर्ड फ्लू की टेस्टिंग है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेटेड है ना, नॉर्दर्न डिजीज रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, वो टेस्टिंग वहीं पे होती है। और अगर कोई डाउटफुल केस आता है तो फिर वो सैंपल जो है वो इमीडिएटली कोरियर किया जाता है उसको भोपाल को, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मैंडेटेड अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है और जो डिक्लेयर करती है कि फलानी स्टेट में इस जगह पे कोई पॉजिटिव। जो कौवे मारे जा चुके हैं, जो कौवे हैं, कौवे काफी जगह पे मरे पाए गए हैं और कौवों के भी टेस्ट किए गए हैं जो नहीं किए गए। ये राजस्थान वालों ने भोपाल से करवाए थे, उनको पता होगा। यहाँ बरवाला में भी मारे गए हैं। उनके जो सैंपल्स हैं कल जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हरियाणा का है उनकी देखरेख में हमारे साइंटिस्टों ने सैंपल लिए हैं बर्ड्स के जो भोपाल भेजे जा रहे हैं। पंजाब में कौवों का कोई मामला आया है? अभी तक नहीं आया। अभी तक पंजाब च कितने पंछी कोई आए हैं ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ नहीं सर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ पोल्ट्री फार्म है ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਰੂਟੀਨ ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ पोल्ट्री फार्म हो गए, बैकयार्ड पोल्ट्री एंड देन कितने सैंपल है टोटल कोई भेजे सुभाष ਉਹ ਹਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਏ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆਰਡੀਡੀਐਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3600 3650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਬਿਡ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਠ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰਮ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲੱਡ ਸੀਰਮ ਸੈਂਪਲ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਿਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਪੋਲਟਰੀ ਸਾਰੀ ਸਕੈਟਰਡ ਆਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਓ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਉਹ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਐਚਐਸ ਕਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਗੀ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਿਕਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲ ਅੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਬੋਇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਡ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਝਲਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਪੋਲਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਰਡੀਡੀਐਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰੀਕੇ ਆ, ਕਾਂਜਲੀ ਆ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਨੰਗਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਰਡੀਡੀਐਲ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2-2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਈ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਡੀਐਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਆਰਡੀਡੀਐਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਾਸ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਕਸੀਡਿਓਸਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਆਰਡੀਡੀਐਲ ਦੀ ਟੀਮ ਬਰਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਕਾਫੀ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਡੀਐਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚੇ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ
ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਬ ਹੈ ਭੋਪਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਡ ਫਲੂ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਗ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਮੀਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਬੋਇਲਡ ਐਗ, ਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 70 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਕਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਇਲਿੰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਫਰਾਈਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤੰਦੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ 100 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੁੱਕਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਬੋਇਲਡ ਐਗ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੌਫਟ ਬੋਇਲਡ ਐਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਨਿੰਗ ਯੋਕ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੁੱਕਡ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਫੂਡ ਤੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਬਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪੋਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੁੱਕਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਰਵਾਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਬਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਬਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝਟਕਾਈ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਊ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਡਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੂਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ।